Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my vlogs. You guys are the best. Thank you so much for making my day. And today I'm so excited and happy because today is the delivery day, guys. My Ikea furnitures, they are coming today, so I just can't wait. I just got their message and they said they are 1 hour away, so I just can't wait. So guys, it's breakfast time and today I'm going to eat somewhat English breakfast. Sausage, egg, toast, ani hash brown चाहिँ खान मन छ मलाई guys, तर there is no hash brown at all in my freezer, so I have these potato wedges. Oops, it's upside down. I have these potato wedges from Lidl, so what I'm gonna do is I'm gonna microwave it for few minutes and then pan fry it, and let's see how it goes. So my breakfast is ready, guys. Let me show you. It looks so delicious. Look at that. मैले भर्खरै एउटा potato wedge try गरेको थिएँ. Perfectly cooked, but it's so hot. It works, guys. 1.5 minute microwave मा पकाएको अनि pan fried हल्का 30 सेकेन्ड जस्तो गरेको. Tastes so good. Love it. So मैले चाहिँ YouTube मा हेरेको थिएँ यो टेबलहरु कसरी बनाउने, लो बेड कसरी बनाउने भनेर, अनि त्यो मान्छेले चाहिँ इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइभर युज गरेको थियो. हामीसँग नि छ, यो B&M बाट लिएर आएको. एकदमै सानो छ, अलि स्ट्रङ छैन, तर it does the job, so I'm charging it for later today. So IKEA को मान्छेहरु चाहिँ अहिले बाहिर आइपुग्यो. So I removed my carpet and rolled it like this. I'm gonna put this inside the kitchen so that I have enough space for building the furniture. यो चाहिँ anyways मैले किचन मा नै राख्ने प्लान गरेको छु किनभने हामीले नयाँ कार्पेट किनेको छ. मैले चाहिँ डेलिभरी गाइलाई सोधेको कतिवटा चाहिँ प्याकेट छ भनेर. He said 8. So guys, it's gonna be a busy day. Hello. Yeah, please come inside. Yeah, just place it over there. Okay. It's easier for me. Thank you. So guys, they just delivered my furnitures and oh my god, it's too many. I don't think I can do this alone. Let me show you, okay? Look at that, guys. Wow. Oops. Almost broke this, guys. My poor money plant. Anyways, look at this. That's way too much, guys. It's gonna be a long, hectic day. So I'm gonna go ahead and start building now because I just ate my brekkie and I'm full, so it's just perfect for me to build this because I don't have to worry about my food. So म चाहिँ चट्ट म्युजिक लाउँदै सुन्दै काम गर्नु पर्यो. Let's play some music, guys. Here we go. So guys, मैले चाहिँ यो सामानहरु चाहिँ मुभ गरेर यहाँ राखेको छु. यो चाहिँ बेडको लागि हो जस्तो छ, 4 वटा, अनि यो पनि बेडकै हो किनभने यो लामो छ. सो 6 वटा चाहिँ बेडको रहेछ प्याकेज. I'm already tired and out of breath. But yeah guys, यो दुईटा चाहिँ डाइनिङ टेबलको हो जस्तो लाग्यो मलाई. So I'm going to start with the dining table and I will show you the progress. So मैले यो बक्स खोलेको थिएँ guys, and यसमा चाहिँ टेबल रहेछ हैन. टेबल छ, as you guys can see, अनि दुईटा कुर्सी पनि रहेछ. So I'm gonna build all this. यसको चाहिँ कसरी बनाउने भनेर यहाँ दिएको छ. So I hope it is not too hard. So अहिले चाहिँ म यो डाइनिङ टेबल बिल्ड गर्न जाँदै छु. डाइनिङ टेबलको चाहिँ यो होल डाइनिङ टेबलको टप आउँदो रहेछ, 4 वटा खुट्टा आएको छ हैन. त्यसपछि चाहिँ यिनीहरु साइदो रहेछ हैन. यो 4 वटा, 8 वटा, एउटा यो स्टफहरु रेडी पार्न पर्यो. यो बक्समा थियो यो सबै चीज चाहिँ. So I'm gonna figure it out. So मैले भर्खरै चेक गरे, यो सानो ब्यागमा चाहिँ टेबललाई चाहिने स्क्रूजहरु रहेछ. यो चाहिँ सब कुर्सीलाई चाहिने हो. So yes guys, I've got all of these. I'm gonna go ahead and start building. So as you guys can see, यसरी मैले हालेको छु स्क्रूहरु चाहिँ यो फोटोमा भने चाहिँ. So it's step 2 now. Step 2 मा चाहिँ के गर भनेको छ भने let's see. So मैले यो टेबल बनाए भए guys, almost 22 मिनेट जस्तो लाग्यो मलाई यो बनाउनको लागि चाहिँ. So let's go ahead and flip this table, dining table. That was quite easy. My table is ready. Wow, that's good. जे होस् राम्रैसँग टाइट गरेको रहेछ मैले.
so proud of me and it looks perfect in here. Chairs 4 वटा छ, so let's go ahead and do this. यो लामो लामो कालो कालो स्क्रु चाहिँ 6 वटा आउँदो रहेछ each कुर्सीको लागि. यो व्हाइट कलरको प्लास्टिक पनि आउँदो रहेछ. के हो यो? I don't know. अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ. सबै स्टफ्सहरु चाहिँ मैले यसरी सेपरेट गरेर राखेको छु. यो कस्ने कुरा नि आएको छ. सो स्टेप 1 चाहिँ मैले गरे. के रहेछ भने यो लामो र छोटो बोर्डहरु थियो, त्यसमा चाहिँ यसरी स्क्रु हाल्ने भनेको रहेछ. सो मैले त्यो गरे. त्यो गरेर भ्याएपछि चाहिँ यो कर्वी वुड्सहरु छ हो, यो कर्वी वुड्समा चाहिँ सानो सानो दाउराहरु हाल भनेको रहेछ. सो आई अल्सो डिड दैट. अब चाहिँ के गर्नु पर्छ भने यो चेयर जस्तो आएको छ, यसमा चाहिँ यो सबै हालेर चाहिँ कुर्सी फर्म गर्ने हो. सो फार चाहिँ मैले यस्तो गरेर यो रेडी पारिसके. अब यो अर्को एउटा यो पिस लिने हो अनि यसको माथि चाहिँ स्ट्याक गर्ने रहेछ. So I'm gonna go ahead and do this, and I kind of feel like I am a carpenter or something like that, and I'm killing this job, guys. I'm enjoying it so far, but I'm not really excited for the low bed. अहिले चाहिँ यो स्क्रु गर्दै हो guys. सबभन्दा बोरिङ पार्ट चाहिँ मलाई यही नै हो. यो के भन्छ यो स्क्रु कति अनोइङ लाग्छ मलाई. It's a pain guys, believe me. So guys अहिले चाहिँ मैले यो युज गर्दै छु. लकीली हो यो टुप्पो पनि रहेछ मेरो यो स्क्रु मसिनमा. सो यसले गर्दै छु. हल्का सजिलो त भछ, तर यो मसिन एकदम लाइट भएर होला मज्जाले घुम्नै गाह्रो हुन्छ. लेट मी शो यु है त. Look at that. एकदम गाह्रो हुन्छ. काम गरिरहेछ तर अलि अप्ठ्यारो छ. So I'm still gonna use this one and finish this off. So मैले चाहिँ मेरो कुर्सी बनाएर भ्याए guys. एउटा चाहिँ बनाएर भ्याए जे होस्. कति टाइम लाग्यो guys? You do the maths. किनभने मैले 10:30 तिर भ्याथे डाइनिङ टेबल गरेर. Chair number 2 is also done guys. म चाहिँ त्यो खोज्दै थिए चेयरको त्यहाँ लगाउनको लागि. अनि मैले यो बक्समा चेक गरे नि त, किनभने मैले त्यो भेट्टाइन. So stupid of me. तर मैले खोजेको. Look at this guys. It is a whole set of dining table and chairs. That's so weird. I don't know किन पठाएको तिनीहरुले, तर it's here. I don't know what to do now. I will check with my husband. So guys मैले यो बनाइसकेको थिए, but sadly यो चाहिँ उल्टो हाल्दै रहेछ मैले guys. Oh my god, I hate this, and look what happened guys. I have to remove this and screw it back. So annoying. स्क्रु लाएर पनि भ्याए, सुल्टो गरेर नि भ्याए. अब चाहिँ यो स्क्रु गर्न बाकी छ हैन, यो राखेर. मेरो चाहिँ चार्जमा राखेको थिए मैले, तर यो गुड छैन गाइस. यो चाहिँ वर्थ इट छैन टु बी अनेस्ट. गिभिङ मी अ हार्ड टाइम गाइस. अलि राम्रो खालके टुल भएको भए चाहिँ अलि छिटो हुन्थ्यो होला. सो मेरो बुढा भर्खरै घर आइपुग्यो अनि आज चाहिँ हामी बर्गर किङ खान लाग्यो cuz I'm too tired to cook anything. So it's Burger King for lunch today. Yay! म चाहिँ चिकन रोयल स्यान्डविच खाँदै छु. Chips अनि chili bites. Also this zero coke. Yum. Update guys, के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भर्खरै मेरो अनलाइनको बैंकिङ चेक गरेको. त्यसमा चाहिँ इनहरुले दुईटा पेमेन्ट लिएको छ मेरो 283 को, जुन चाहिँ एउटा मात्रै हुन पर्ने हो किनभने मैले एउटा अर्डर मात्रै प्लेस गरेको थिए. जब मैले हाम्रो अर्डर हिस्ट्री चेक गरेको थिए त्यतिखेर पनि एउटै अर्डरको मात्रै मैले प्लेस गरेको थिए. पेमेन्ट दुईटा मैले गरेकै थिएन. सो मैले IKEA को कस्टमर सर्भिसलाई फोन गरेको थिए. तिनीहरुले चाहिँ हैन दुईटा अर्डर त जे गरे नि हाम्रो सिस्टमबाट बाइ मिस्टेक हुँदैन भनेर भने थियो. अनि उनीहरुको सिस्टम अहिले डाउन भइरहेको छ, केही पनि चेक गर्न मिल्दैन रे. त्यही भएर अहिले चाहिँ केही पनि तिनीहरुले हामीलाई अपडेट दिएको छैन. आई डोन्ट नो तिनीहरुको सिस्टम कहिलेसम्म डाउन हुन्छ. सो आई विल अपडेट यु गाइज भेरी भेरी सुन, मेबी बाइ टुडे अर टुमोरो. सो फाइनली मैले चाहिँ 4 वटै चेयर्सहरु चाहिँ गरेर भ्याए गाइज. दैट मीन्स मेरो डाइनिङ टेबल र चेयरको सेट चाहिँ रेडी छ. लेट्स पुट इट अन द कर्नर एन्ड सी हाउ इट लुक्स लाइक. र अहिले चाहिँ 1:45 भइरहेको छ गाइज. सो मैले मेरो डाइनिङ टेबल चाहिँ मिलाए. एज यु गाइज क्यान सी इट लुक्स सो गुड एन्ड आई एम रियली ह्याप्पी विथ इट. सो मैले मेरो लो बेड चाहिँ यहाँबाट उठाएर यहाँ पछाडी राखेको छु. अनि आइकियाले हामीलाई यो दुईटा पठाइदिएको थियो, त्यो चाहिँ त्यहाँ माथि थडाएर राखेको छु. एन्ड गाइज द्याट्स सो हेभी. I don't know how I'm managing to do this all by myself. And look at the state of my kitchen guys. It's filled with lots of boxes and stuff like that. त्यो चाहिँ म अलि पछि सर्ट आउट गर्छु. अब चाहिँ
यो सर्ट आउट गरौँ है त कतिको सक्छ किनभने राइट टुल छैन जतिसम्म मैले सक्छु म गर्छु सकेन भने चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ टुल्सहरु यताउता गरेर खोजेर ल्याउँछु भनेको छ तर नट 100% स्योर छैन सो आई एम जस्ट डुइङ माई बेस्ट सो म चाहिँ पहिला यो बी बाट स्टार्ट गर्न जाँदैछु किनभने यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड जस्तो देखिरहेको छ यो चाहिँ बनाएर ठडाएर राख्नु पर्ला अनि त्यसपछि चाहिँ अरु बनाउने लास्टमा चाहिँ ड्ररहरु बनाउने सो बी को चाहिँ यो सामानहरु रहेछ यो पोकामा थियो सो मैले यसरी छुट्टाएर राखेको छु मेरो यो सानो ड्रिलले चाहिँ मैले यहाँ 7 वटा स्क्रूहरु चाहिँ हालेर भ्याए यो ठुलो बोर्डमा अब चाहिँ नेक्स्ट स्टेप के छ हेरौँ है त अब चाहिँ यो हो नेक्स्ट स्टेप सो लेट्स गो हेड एन्ड डु दैट सो गाइज म अन्ता दिदीसँग एकछिन बोले अनि मैले यो पनि हालि भ्याए यो साइडको फ्रेम चाहिँ सो यो ठुलो दाउरामा चाहिँ पाङ्ग्रा यसरी लाउनु पर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ यसरी टक्क टक्क राखेको छु अहिले मैले सो यो छेउछेउमा चाहिँ हो यो दुलोमा चाहिँ यो हाल्न भनेको रहेछ यो सानो बोटहरु चाहिँ सो अहिले चाहिँ मैले यो दुईटा साइडकोमा चाहिँ यो यस्तो रेल जस्तो हालेछु यो पाङ्ग्रा भएको वाला अब चाहिँ यसमा हाल्नु पर्छ सो मैले यिनीहरु चाहिँ यसरी हाले यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यसको पालो हो सो गाइज हामी चाहिँ स्टिल बेड बनाउँदै छ मेरो बुढा नि आइसकेको छ लो बेड बनाउँदै छ इट इज सो हार्ड टु मेक यो चाहिँ बनाएर भ्याएको छ अनि मेरो बुढाले लकिली इलेक्ट्रिक ड्रिल पनि पाएर अलि छिटो भइरहेको छ काम नत्र चाहिँ मेरो हात लुक एट दिस गाइज रातै भएको छ सो रियली ह्यापी राइट नाउ यो बटम र टपलाई चाहिँ सँगै जोड्यो अब यसरी तान्न मिल्छ यसलाई लक डबल बनाउन मिल्छ अनि यसलाई फेरि ब्याक हाल्न नि मिल्छ यसरी अब चाहिँ तलको ड्रर मात्रै गर्न छ एन्ड दैट्स अबाउट इट इट्स क्वाइट बिग टु बी अनेस्ट म यत्रो ठुलो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्थेन सो गाइज आइकिया फर्निचरहरु चाहिँ हामीले सबै बनाएर भ्यायो एन्ड इट वाज अ हार्ड कुकी टु क्रैक 9:30 भइसक्यो मैले बिहान 10 बजेबाट स्टार्ट गरेको बल्ल सिद्धिदै छ तर एकदमै राम्रो देखेछ वी आर ह्यापी अबाउट इट प्लिज कम ब्याक टुमोरो आई विल डु अ फुल living room tour for you guys so that you guys can see how it looks like so yes guys अहिले चाहिँ म लन्च बनाउँदै छु अनि त्यो चाहिँ स्पाइसी चिकन रामेन हो ×2 तर म चाहिँ सेपरेट यु नो च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ बनाउँछु म चाहिँ पुरै सस चाहिँ हाल्दिन किनभने एकदमै पिरो छ यो नुडल चाहिँ गाइज थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई ब्लग्स गाइज सी यू गाइज सुन बाय लुक एट दिस गाइज मैले यत्रो फालेको छु स्टिल त्यत्रो पिरो छ खान्ट मेरो बुढाले मुख पखाल्दै छ त्यो भयो